Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى حضرة جميع القراء والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم. وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها. ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم. وإلى حضرة جل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan tadi kubur masing-masing. Summa ila hadratil
وزوجته وزوجها وزوجته شيئا وزوجته سبحانه وزوجته سبحانه وزوجته وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مسواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا والذين ينفقون أموالهم في بناء هذا المصلى من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasib. Allahumma hasib. Allahumma hasib ya Allah. Allahumma hasib ya Allah. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jam 1 sangat share ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Ikhwan beserta jamaahnya, yaitu Bapak Haji Hamzah. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM beserta jamaah Mushola Al-Ma'mur, Mushola Al-Furqan, dan Masjid Al-Barakah. Seluruh para asatidz yang senantiasa membersamai kita yang mulia, guru kita Bapak Ustadz Haji Suranta, Bapak Ustadz Abdul Somad, Bapak Ustadz Kamaluddin, Bapak Ustadz Rahmatullah, ada Bapak Sabeni, Alhamdulillah, dan para asatidz lainnya, Ustadz Dino. Seluruhnya tanpa terkecuali kita doakan para guru senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh jamaah baik dari Kampung Pulo, dari Mampang, dari Ratu Jaya, dan seluruhnya Rawan Dendok alhamdulillah hadir. Tanpa terkecuali sebenarnya panitia sebut nama. Nah, alasannya Al-Qur'an Maulid takutnya kemalaman. Tapi Ratu Jaya sudah memberikan jawaban tegas, subuh insya Allah datang. Alhamdulillah. Ini kalau Ratu Jaya udah datang, Al-Furqan nggak datang, malu kita. Karena Ratu Jaya juga sama malam tadi Maulid. Al-Furqan Maulid. Alhamdulillah, semoga terus Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan yang masih di surah Al-A'raf ayat sekarang 1, 2, 3. Silahkan dicari Juz 9. Juz 9 surah Al-A'raf ayat 123. Ibu-ibu sudah ketemu? Nah, ini kita tunggu. Baik, jamaah dirahmati Allah, mundur sedikit, kita mulai dari 121. Pas kalau kita pakai Quran pojok, nah itu pas pojokannya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aun amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhrijuu minha ahlaha fasawfa ta'lamun. la'uqaddi'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tunbi'u minna illa an amanna bi ayati
ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini masih kisah tentang Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun beserta para sihirnya. Di situ para orang-orang sihir, ahli sihir Fir'aun pada akhirnya tunduk, kalah dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ahli sihir bisa masuk Islam sementara Fir'aun belum mau masuk Islam? Karena disinilah Bapak Ibu, ahli sihir bahwa yang terjadi terhadap Nabi Musa ketika tongkatnya dilempar berubah menjadi ular itu bukan bentuk sihir. Ahli sihir tahu itu bukan sihir, itu benar-benar wahyu. Karena dia tahu bahwa itu ahli sihir, dia tahu bahwa itu bukan sihir, akhirnya dia tunduk, mengakui kekalahan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat fenomena seperti itu, Fir'aun tidak terima. Fir'aun mengancam, la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Fir'aun mengancam akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kaki yang dipotong kaki kiri bersilang. Summa la usallibannakum ajma'in, dan Fir'aun bersumpah akan menyalib seluruh ahli sihir yang sudah berkhianat, berubah, malah membela Nabi Musa. Disinilah Bapak Ibu pentingnya membedakan mana itu sihir, mana itu mukjizat, mana itu sihir, mana itu karomah. Mukjizat diberikan Allah kepada nabinya, karomah diberikan Allah kepada para kekasih-kekasihnya, al-wali-walinya Allah. Sementara al-ma'unah diberikan kepada hamba-hambanya yang sholih. Kadang-kadang orang sekarang suka kagum, gampang heran, gampang gampang melihat entah itu praktek
pengobatan, praktek ini, praktek itu, hati-hati Bapak Ibu. Silahkan berobat alternatif, tapi pastikan itu orang tidak menggunakan bantuan jin. Kalau pengobatan alternatif ternyata menggunakan bantuan jin, itu artinya Bapak Ibu minta tolongnya sama jin. Orang yang minta tolong sama jin, maka doanya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang paling mengerikan, orang yang pernah minta tolong sama jin dan dia tidak segera bertaubat, maka nanti dia mati masuk ke dalam golongan jin. Alamnya pindah ke alam jin. Makanya yang pernah berobat sama orang yang menggunakan bantuan jin, segera taubat. Pernah begitu? Dari tatapan wajahnya gua banget. Sekarang stop. Kalau mau berobat alternatif, pastikan orang tersebut benar-benar menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Upamanya pakai media-media yang memang dihalalkan secara syariat. Dan itu nanti bisa Bapak Ibu rasakan mana itu istidraj. Istidraj itu kelebihan yang diberikan kepada orang-orang dukun, tukang sihir, itu istidraj Pak. Tapi kalau bagi orang-orang solih itu al-ma'unah, atau bagi walinya Allah itu namanya karomah. Nah, bedakan. Jadi jangan sampai gampang terpengaruh. Wah, ini hebat nih orang. Gimana nggak hebat? Lalu disopek-sopek berubah jadi satu plus. Ujung-ujungnya bikin acara itu orang minta sumbangan. Kenapa minta sumbangan? Bukannya bisa bikin duit dari jauh. Saya bilang itu bukan duit beneran. Jangan gampang percaya. Duit gaib nggak ada ceritanya jin bisa bikin duit, nggak ada. Nah, ini perlu saya luruskan. Pilihannya dua, jin itu nyolong, ya nyolong duit. Nggak ada ceritanya jin bikin duit, nggak ada. Paling ujung-ujungnya saya benar nyolong. Tapi saya lebih percaya itu bukan duit beneran. Yang ditipu adalah malaikat. Ini lagi ramai Pak. Ada beberapa jamaah saya akhirnya ngikut ke sana. Ya nggak apa-apa, silakan. Nanti dirasain sendiri. Kita mah yang normal saja, yang logis-logis saja. Kalau pengen punya duit, begitu udah jelas. Pakai acara bawa kembang, bawa minyak, terus berubah jadi ratusan. Kalau udah begitu mah dia udah paling kaya duluan Pak. Jangan ya, itu bagian dari sihir. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Faidah. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Terus فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن
لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita naik ke atas. Orang dari zaman Nabi Musa itu sudah ada yang namanya tatoyur. Ibu sudah dengar istilah tatoyur? Ini sebuah sikap, sebuah keyakinan yang terjadi di kehidupan kita. Tatoyur itu artinya adanya sebuah musibah, sebuah bencana, dan dinisbatkan musibah itu terjadi gara-gara si A, si fulan. Pengikut Nabi Musa tiba-tiba mendapatkan musibah. Begitu terjadi musibah, dia ngomong, nih gara-gara Musa nih. Gara-gara Musa. Tuh kan mati gara-gara semalam ada burung apa tuh? Benar tuh suara burung, makanya dia, nah itu namanya tatoyur. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, nggak boleh. Terjadi nggak di kehidupan kita tatoyur? Terjadi. Nggak boleh lagi Bapak Ibu. Itu mati mah sudah takdirnya, nggak ada hubungannya dengan burung itu, nggak ada. Gitu. Banyak kasus tuh kan benar terjadi musibah. Dari kemarin mata gua kedutan, ada begitu. Masya Allah. Itu tatoyur. Jadi terjadi musibah terus dinisbatkan gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara si fulan. Tuh, gara-gara kamu punya menantu dia sih bangkrut kan? Udah gua bilangin jangan menantu dia. Apa hubungannya? Gak ada Pak. Tuh kan kamu jelek, kamu nggak mau si A, si B gitu sih, jangan. Emang jelek dari solonya. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi jangan tatoyur. Nah itu kerjaan orang dulu begitu Pak. Sampai sekarang masih banyak begitu. Setiap kampung, setiap daerah tatoyurnya beda-beda Pak. Di sini mungkin begitu, nanti di Jawa beda lagi. Tapi saya perhati semua daerah, hampir semuanya itu punya sikap tatoyur. Nah mulai sekarang dihilangkan. Jatuh, ya jatuh memang sudah takdirnya jatuh, mungkin karena lengah atau apa. Jangan gara-gara kesalahan kucing atau apa. Wah gara-gara ngelangkain kucing, ya nggak ada urusannya itu. Itu tatoyur. Selanjutnya, ketika umat Nabi Musa diselamatkan berkali-kali tapi tetap bikin maksiat, malah tetap durhaka, bahkan menantang kepada Nabi Musa dan tantang Allah. Di sini yang luar biasa Pak. Fa'arsalna alaihi mutufana. Yang pertama Allah turunkan itu musibah berupa angin topan. Topan itu bahasa Arabnya tufan. Wal jaroda yang kedua belalang. Belalang itu banyak benar sampai dia bingung mau naruh makanan di mana karena semua penuh dengan belalang. Orang dulu belum ngerti kalau belalang itu digoreng enak Pak. Karena sekarang belalang
emang dicari, digoreng, dikasih tepung, rasanya udah kayak udang. Tapi ini musibah, nggak bisa menghilangkan semua di kulub belakang. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Yang kedua, wal kummala. Kummal itu kutu, Pak. Termasuk Fir'aun itu terserang kutu. Pada gatel, pada lecet, garukin semuanya. Ada yang mati gatel gara-gara kutu. Yang berikutnya, waddofadi'ah, kodok. Semua ada kodok. Buka lemari ada kodoknya, buka tas ada kodok, semua ditempatin sama kodok. Bapak mungkin berpikir, wah disuweke enak gitu. Nah, ini musibah. Dan yang luar biasa, semua berdarah. Air sungai wujudnya darah. Air sumur, air minum yang tadinya putih berubah jadi darah. Semua berubah jadi darah. Sampai mereka tersisa nggak bisa minum karena semua berubah jadi darah. Dengan demikian sehebat itu Allah turunkan musibah. Apakah mereka terus beriman? Ternyata ya enggak, Pak. Janji dia mah begitu. La in kasyafta amnar rijza lanu'minan laka. Kalau engkau doakan kami terhindar dari semua musibah ini, kami akan beriman kepadamu wahai Musa. Wala nursilanna ma'aka dan kami bebaskan engkau bersama kaummu untuk meninggalkan tempat dengan selamat. Ya janji tinggal janji. Nah, itulah orang yang sudah tertutup hatinya. Itu begitu, pas lagi sakit, ya Allah sembuhkan saya janji ya Allah, ntar kalau saya udah sembuh saya aktif di pengajian manapun. Sampai sekarang ditungguin gak datang-datang, padahal udah sembuh, Pak. Orang begitu kira-kira Allah gregetan gak sama itu orang? Gregetan, Pak, nanti dikasih sakit lagi, kasih lagi, diuji lagi, doa lagi, ya Allah saya janji pokoknya sekali ini ya Allah berikan kesembuhan, saya akan datang ke majelis tasmiah Al-Quran. Kasih sembuh sama Allah, datang enggak? Enggak. Jadi saya enggak apa-apa, saya tengokin tuh, Kiai terima kasih tengokin, ya Allah doain biar sembuh. Saya janji Kiai kalau sembuh saya datang ke majelis tasmiah. Iya amin. Saya tungguin, Pak. Dia cuma mondar-mandir naik motor, aku kemana? Nggak datang-datang. Apa iya Allah mau turunin penyakit lagi biar sadar itu orang? Jangan begitu. Kalau sikap kita begitu, ketika musibah doa udah kayak apa tahu, begitu dibebaskan dari musibah, nggak bisa penuhi janji, Allah gregetan, Pak. Akan diturunkan musibah yang lebih dahsyat lagi. Apa itu musibahnya? Allah tenggelamkan di laut. Wa awrasnal qawmal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammas kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Betul begitu? قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
benar. Wa id anjaynakum وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ. Nah, ini jamaah dirahmati Allah. Saking kebangetan, udah ditolongin, udah diselamatin, balik begitu lagi, kufur lagi, durhaka lagi, akhirnya Allah tenggelamkan dia. Allah tenggelamkan itu Fir'aun beserta pengikutnya ke dalam lautan. Bagaimana dengan sikap kaum Nabi Musa? Di sini dikabarkan, Pak, ya sama. Ketika mereka sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diselamatkan bisa menyeberangi laut, tiba-tiba ini kaumnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, melihat suatu kaum ya'kufuna ala asnamillahu, melihat suatu kaum yang sedang rame-rame menyembah berhala. Melihat itu kok kelihatannya kok mungkin cakep, kelihatannya kok indah. Akhirnya berdoa, wahai Musa, tolong buatkan kami suatu berhala biar kayak kaum tersebut. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kamu memang kaum yang bodoh. Sudah punya Tuhan malah pengen bikin Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa diambil dari beberapa tafsir yang saya baca? Itulah iman. Iman itu begitu, Pak, Bu. Ketika seseorang itu dalam kondisi kritis, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terjepit, dia baru ingat Tuhannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia sebut Allah. Begitu dia sudah berada pada zona aman, nyaman, orang itu lupa dengan Tuhannya, dilupakan. Dia menyembah berhala-berhala. Apakah kita menyembah berhala? Bisa jadi berhala kita ya jabatan, kerjaan, duit. Gara-gara jabatan dia berani meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Dia lebih takut kehilangan jabatan, berarti kan menuhankan jabatan. Gara-gara kerjaan subuh kesiangan nggak takut, masuk kantor kesiangan takut luar biasa. Ada kan orang model begitu, Pak? Ada, itu namanya menuhankan kerjaan. Itulah kondisinya. Ntar giliran kepepet aja jatuh, baru dia ingat Allah. Dia tahajud, dia segala macam. Ntar giliran nyaman ya lupa lagi. Nah, ini gambarannya. Semoga kita terus menerapkan iman Islam kita. Ayat berikutnya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, betul, walamma raja'a Musa ila miqat, walamma ja'a Musa limiqati rabbih, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk
Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Nabi Musa sudah menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, turunlah sebuah wahyu agar Nabi Musa melakukan tahallus. Tahallus itu kholwah. Kholwah itu menyendiri di gunung Sinai atau Turi Sinai. Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk mendapatkan kitab wahyu, yaitu kitabnya apa Nabi Musa? Taurat. Karena Injil lah. Kitabnya Nabi Musa. Itu beliau disuruh oleh Allah untuk bermunajat seorang diri selama 30 hari. Awalnya kelihatannya begitu. Wa wa'adna Musa salasina laila. 30 malam awalnya. Sudah 30 malam, di situ Nabi Musa melakukan kesalahan. Dalam tafsir dijelaskan. Kesalahannya apa? Dia menggosok giginya, menggosok mulutnya karena merasa bau mulutnya gak enak, gak sedap. Memang puasa beliau, puasa tidak. Gara-gara melakukan itu fatama, maka Allah menyempurnakan, tambahin 10 sebagai sanksi. Akhirnya genap 40 malam. Nah, makanya ini sama. Kita nih puasa, mulut kita bau, betul. Tapi justru bau mulut orang yang berpuasa itu wangi di hadapan Allah. Maka jangan digosok, jangan disikat, biarkan wangi di hadapan Allah. Nabi Musa kalau gosok langsung dapat sanksi 10 hari. Begitu sudah dapat 10 hari, genap 40 hari, Nabi Musa mendapatkan Taurat. Nabi Musa malah minta yang berlebihan. Apa mintanya? Anzir, hari ini anzur ilaika. Wahai Allah, hari ini tunjukkan kepadaku bagaimana cara bisa melihat dirimu. Nah, disitulah ada komunikasi. Allah komunikasi langsung dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa punya julukan kalamullah, yaitu orang yang bisa bicara langsung dengan permintaan Nabi Musa pengen melihat langsung kepada Allah. Ditegaskan, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa. Kalau nggak percaya, itu lihat ada gunung yang begitu besar, lihat ke gunung. Aku nanti akan bertajalli kata Allah, akan menampakkan di gunung itu. Kalau gunung itu hancur lebur, berarti memang nggak sanggup dunia ini melihat zat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah bertajalli di gunung itu, Pak, menampakkan sedikit bagian terkecil dari zatnya, itu ja'alahu dakka, itu gunung hancur lebur. Dakka wa kharra sa'iqa. Dan Nabi Musa langsung terjungkal pingsan, gak kuat lihat Allah secara langsung. Jadi kita harus paham, kita iman kepada zat yang iman kepada Tuhan yang Maha Gaib. Jangan pernah berpikir pengen lihat. Kalau pengen lihat nanti di dalam surga. Dan dalam surga Allah kasih kesempatan kita bisa menatap langsung dan Allah. Jangan kita sekarang, gak pernah sanggup, gunung aja hancur, apalagi cuma dia. Nabi Ibrahim juga pernah minta begitu. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan aku pengen melihat engkau. Enggak sanggup, Pak. Begitu sudah terbangun, falamma afaqa qala subhana. Terbangun dari pingsannya, subhana, maha suci engkau ya Allah. Aku bertaubat. Bertaubat tidak akan minta lagi pengen.
dilihat. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini tauhid Pak. Jangan kayak orang Solo. Kadang-kadang orang Muslim itu kalau ibadah lemah, cuma dijebat sedikit oleh dia. Kamu nyoba apa? Tuhan itu siapa? Tuhan kok gak kelihatan. Terus mikir sampai iya, gua punya Tuhan tapi gak pernah lihat. Nah, yang oleh itu Pak, murtad tuh. Jangan pernah ragu Pak. Justru Tuhan yang sebenarnya secara logis Tuhan yang memang gak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, apa bedanya Tuhan dengan kursi, Tuhan dengan meja, Tuhan dengan kertu? Tidak ada bedanya, karena bisa dilihat. Yang bisa dilihat, ditangkap pada indera, itu makhluk. Kalau Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan di dalam hati. Itulah iman. Jadi jangan terkecoh. Ayat berikutnya. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا بما كانوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني
فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa mendapatkan perintah untuk menyendiri berkhulwat zikir ibadah kepada Allah selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa kembali. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, daripada kaumnya asifah, dalam keadaan marah besar. Kenapa marah besar? Karena ternyata kaumnya yang sudah dititipkan kepada Nabi Harun, itu sukunya Pak, ternyata malah menyembah seekor berhala berbentuk sapi. Dia bikin itu sapi dari emas, dan ternyata sapi itu oleh namanya Samir, Musa As-Samiri, ditiupkan tuh berhala sapi sehingga bisa melemu lembek. Kalau sapi kan lembek, kalau sapi melemu. Itu kabur luar biasa. Ini benar-benar Tuhan, masa makhluk bisa keluar langsung iman. Kalau sekarang orang dipamerin begitu udah nggak iman, Pak. Sekarang aja mereka udah banyak, lebih hebat, lebih canggih, nggak sekedar menemu. Orang dulu itu sudah sesuatu yang hebat sehingga langsung beriman. Melihat itu Nabi Musa marah besar. Samping marahnya, yang pertama, wa'al alwah, itu Taurat yang sudah didapatkan Pak, di tangan, langsung dilempar oleh Nabi Musa. Bapak saya kasih gambaran betapa galaknya Nabi Musa. Langsung dilempar. Wa'akhadha birasi akhihi, langsung rambutnya Nabi Harun dijambak sama Nabi Musa. Pegang rambutnya, ya jurruhu ilaih, ditarik ke depan. Ini kalau ditonjok mati di Nabi Harun, karena Nabi Musa udah pernah nonjok orang langsung mati. Betapa galaknya, marah kitab sucinya, lempar langsung ngejar Nabi Harun, dijambak itu rambutnya, tarik. Ya jurruhu ilaih, hampir ditonjok mati Pak. Nabi Harun ketika bunyi seperti itu langsung berkata, "Qala bena ummah, wahai anak lakinya ibu saya." Mendengar ucapan itu dulu Pak. Jadi kalau pengennya dari orang lagi marah Pak, sebut hubungan persaudaraan, wahai bapakku, jangan marah gitu. Aku ini adik kandungmu, itu jangan ditantang. Marah nih, lawan yang berantem. Kalau gimana dimenting, saya ini keponakan, saya ini adikmu, saya ini saudaramu. Dulu begitu caranya Bu. Ibu kalau suami lagi marah, jangan ditantangin, bilang, aku ini kekasihmu. Tapi suami karena marahnya, ingat dia dulu, kok saya perjuangkan. Masa sekarang mau dipukul. Jangan tantang, yaudah pukul. Amin sih. Ingat nih, saya ini kekasihmu, dulu mau perjuangkan mati-matian. Ya bagus ya. Tapi dibelain tolong-tolong karena orang lain.
masa jadi istrinya di bawah gitu ya. Begitu dahulu, nah ini etika. Wakola, dia berdoa, ya Allah berikan ampun li kepadaku, wali akhi dan kepada saudara. Orang begitu Pak, kalau memang orang mendatangkan menyesal, satu minta maaf sampai bersangkutan. Yang kedua, mohonkan ampun atas dosa. Setelah Musa segala-galanya, begitu dia reda dan minta maaf sama Nabi Harun dan dia berdoakan Nabi Harun. Ya ampun, wadkhilna dan masukkan kami fi rahmatik di dalam rahmat Allah wa anta arhamur rahimin. Begitu Pak. Kalau sudah reda, merasa mendesak, jangan gengsi minta maaf. Suami lagi dua anak sama istri. Terus menyesal. Kalau menyesal jangan diem. Saya ajari peluk dari belakang. Ya Pak. Kalau pengen minta maaf dari istri biar tulus, Bapak peluk tuh istri dari belakang. Lalu bisikkan di kupingnya. Kopi mana kopinya? Asal rendah dari istri. Kenapa kan dipeluk dari depan? Nanti jangan dari depan. Itu ya panggilan ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna 151 ya. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.